نیلام گھر کو پاکستان ٹیلی ویژن کی پہچان قرار دیا جاتا ہے۔ اس پروگرام میں سوال و جواب کے دلچسپ مقابلوں کے ساتھ ساتھ ناظرین کی دلچسپی کے دیگر سلسلے بھی شامل تھے۔ آج کی ہماری اس ویڈیو میں آپ نیلام گھر میں بطور مہمان شریک ہونے والے ڈرامہ سیریز گیسٹ ہاؤس کے دو مشہور کرداروں جان ریمبو اور بابو نوید کی دلچسپ گفتگو ملاحظہ فرمائیں گے۔ ملک گیر شہرت رکھنے والے کچھ کردار، آج دو کردار میرے مہمان ہیں، تو پہلے استقبال کیجئے گیسٹ ہاؤس کے بابو نوید۔ میرے دوسرے مہمان مائی نیم از ریمبو ریمبو۔ آپ کا اصلی نام کیا ہے؟ کہاں تعلیم پائی؟ کیسے ٹیلی ویژن میں داخلہ ہوا؟ میں پشاور میں پیدا ہوا جی، اور لاہور میں میں نے شادی کی اور اسلام آباد میں رہتا ہوں۔ ٹیلی ویژن کے علاوہ میں لوک ورثہ میں جاب کرتا ہوں، اور میں نے پولیٹیکل سائنس میں ماسٹر کیا ہوا ہے۔ ٹیلی ویژن میں کیسے آپ کا داخلہ ہاں جی، ہوا؟ میں ٹیلی ویژن میں سر فاروق کیسر صاحب نے مجھے کلیاں میں فرسٹ ٹائم انٹروڈیوس کروایا، اور کلیاں میں میں نے مسٹر گائیڈ، لالا پشوری، پیلا بابا، فاروق البال، لشکارہ، منیر سپاہی اور بے شمار کریکٹرز کیے ہیں جی۔ جی ریمبو، آپ کچھ اپنے بارے میں ہمارے دوستوں کو بتائیں گے؟ پہلے تو جی مجھے یقین نہیں آ رہا، جو نیلام گھر میں شاید اتنا سا تھا دیکھا کرتا تھا، آج میں اس میں بیٹھا ہوا ہوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بلایا، یاد کیا۔ میں جی اپنے گھر پیدا ہوا۔ اچھا، نہیں، وہ میرا مطلب ہے کہ اپنے گاؤں حیدرآباد میں۔ اچھا، میرا تعلق بھی سرحد سے ہے۔ 75 میں ہم لوگ راول پنڈی آ گئے۔ اصغر عمر کالج سے میں نے گریجویشن کیا، اور 85 میں میں پہلی دفعہ گیا اسٹیج کیا۔ 88 میں ٹی وی گیا، وہاں سید شاکر عزیر صاحب نے میری رہنمائی کی۔ آج میں ریمبو ان کی وجہ سے اور محمد نثار حسین صاحب کی وجہ سے ہوں۔ آپ کا اصل نام؟ نہیں، وہ یہی ہے، اب اصل ہی بنتا جا رہا ہے، افضل خان۔ گیسٹ ہاؤس میں افضل خان، آپ کا انتخاب بس ایسے ہی ہو گیا تھا یا اور بھی بہت سے امیدوار تھے؟ بس یہ قدرت کی طرف سے ہوا ہے، کوئی باقاعدہ مجھے، یعنی آپ کا کوئی قصور نہیں؟ اپنا بابو نوید، کتنا عرصہ ہو گیا ہے آپ کے گیسٹ ہاؤس کو؟ 1 سال ہو گیا جی تقریباً۔ ماشاءاللہ، 1 سال، مجھے بھی کچھ ماہ و سال ہو گئے ہیں۔ میرے لیے تو اب یہ نیلام گھر بڑا میکینیکل سا ہو گیا ہے۔ آپ کے احساسات بھی کچھ ایسے ہی؟ کیونکہ 1 سال میں آدمی بڑا میکینیکل سا ہو جاتا ہے شاید۔ مجھے تو چونکہ ہر دفعہ ہمیں نئے رائٹرز کا لکھا ہوا پلے ملا، اور ہم مستقل جو کریکٹرز ہیں، شمیم صاحب، بیگم شمیم اور ٹی آئی پی اور ریمبو اور میں، تو ہمیں ہر دفعہ علیحدہ پرفارم کرنا پڑا، تو اس لیے میرا خیال ہے کہ نیا پن اس میں موجود رہا۔ ہو سکتا ہے کہ جب ہمیں بھی پرائڈ آف پرفارمنس مل جائے تو ہم بھی شاید لا لا لا۔ گیسٹ ہاؤس کا کوئی ایسا واقعہ جو آپ دوستوں کو سنانا چاہیں، جو آپ کے لیے بھی ذرا حیران کن ہو؟ اس طرح تو بہت سارے ہیں۔ یہ پچھلے دنوں ہی جمعرات کو ایک واقعہ ہوا۔ میری فلم کی اوپننگ تھی، ہیرو فلم کی، تو میں اپنی ٹیم ساری کو لے کے آیا، میری ظاہرہ پہلی فلم تھی، تو وہاں کچھ مانگنے والے بڑے آگے پیچھے ہو رہے تھے۔ ایک لڑکا آیا اور وہ گنگا بہرا بنا ہوا تھا، وہ اپنا
हाथ में था उसके, तो वो आगे पीछे मुझे बड़ा तंग कर रहा था। मैंने शमीम साहब से कहा सर वो इसे कुछ फारिग करें मैं, तो शमीम साहब ने उसे 50 या 100 रुपये का नोट दिया, तो वो शुक्रिया अदा करके चला गया। गूंगा और जाते हुए शुक्रिया अदा कर गया। तो वो मुझे लगा कि मैं कम एक्टर हूँ, बड़े बड़े एक्टर हैं यहाँ। नासिर इकबाल, आप की शोहरत ज़्यादा किस तबके में, बच्चों में, बड़ों में, बूढ़ों में, यानी आपके ऑडियंस ज़्यादा कौन है? वैसे गेस्ट हाउस की ऑडियंस का जहाँ तक ताल्लुक है सर, गेस्ट हाउस में हमारे जो स्टार कैरेक्टर्स हैं उनको बांटा गया है। जैसे बच्चों के लिए मुख्तस किया गया है जॉन रैम्बो को, और नहीं जी, हाँ, बच्चों में क्यों जी, वो सारे ज़हनी तौर पर बच्चे ही होंगे ना। जी। और इसी तरह जो हमारे मीडियाकर है, जो मतलब मजदूर टाइप लोग हैं, वो TIP उनको कर रहा था। यंग जनरेशन के लिए मैं चुना गया, और मियाँ बीवी, जो कि ज़ाहिर है मियाँ बीवी पाकिस्तान में करोड़ों हैं, तो उनके लिए मियाँ बीवी चुने गए, खालिद हफीज़ साहब और सरवत साहिबा। तो ये सारे लोगों के लिए था, ये मतलब ख़ास इसकी कोई पर्टिकुलर व्यूअरशिप के लिए नहीं मतलब बनाया गया था ये। यानी हर तबका इसको शौक से देखता है। जी हाँ। मैं दोनों दोस्तों से ज़्यादा सवाल नहीं करना चाहता। आज सोचा यह गया था कि मेहमान मेरे मेहमानों पर सवालात करें और ये यकीनन जवाब दे के खुश होंगे। तो बाबू नवीद, आप ऐसा करें, इस काउंटर पर आ जाएं। जी, मेरे मेहमान कोई सवाल करना चाहें बाबू नवीद से या रैम्बो से? बाबू नवीद, ये आपसे पूछ रहे हैं। उठे, ये फिक्र आपने कहाँ से सीखा है? अब बैठो आराम नाल। मेरा रैम्बो साहब से सवाल है कि ये हीरो बन के कहीं मगरूर में तो नहीं आ जाएंगे, या फिर भी रैम्बो ही रहेंगे? जितनी इज्जत मुझे इस वक्त मिल चुकी है, इससे ज़्यादा शायद ही मिले। तो इस वक्त मैं रैम्बो ही हूँ, तो आइंदा भी रैम्बो ही रहूँगा इंशाल्लाह। यहाँ बहुत से लोगों की फरमाइश है कि रैम्बो साहब खड़े होकर अपने डायलॉग बोल के दिखा दें। रैम्बो साहब, आप तैयार हैं? ये साहब किधर है? आपको ही कहा है रैम्बो साहब। बहुत ही साहब, आपने मुझे साहब कहा है। मजबूरी भी कोई चीज़ होती है यार। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें शेर व शायरी का बहुत शौक है। हाँ, तो तुम किस शायर को सबसे ज्यादा पसंद करते हो? मुझे ना वो जो है ना वो मिर्जा गालिब साहब, वो बड़े पसंद है मुझे। उठोए, अच्छा हाँ, तो मिर्जा गालिब साहब का कोई मशहूर शेर सुनाओ। तो शेर क्या, मुझे उनका पूरा कलाम आता है। पूरा कलाम आता हाँ। है? सुनाओ फिर। वो मैं सुनाता हूँ। समीनार वाले बुलते बुला के तेरा बमाई किथे रह गया। ये मिर्जा गालिब की शायरी नहीं है भाई। नवीद साहब, इतना मशहूर गाना है, किसी मशहूर बंदे ने लिखा होगा ना। अगर तुम्हें ये आजादी दी जाए हाँ। कि तुम इस नीलाम घर से हाँ। कोई भी तोहफा चुन लो, तो तुम क्या लेके जाओगे? मैं ये स्त्री लेके जाऊंगा। खाली स्त्री? हाँ, खाली सिर्फ स्त्री, और कुछ नहीं लेके जाऊंगा। ये जो स्त्री है ना, इस गाड़ी में रख के ये ले जाऊंगा। बाबू नवीद और रैम्बो, नासिर और अफसल, आप दोनों की मोहब्बत के आप नीलाम घर में तशरीफ लाए। आपके आने से मेरा प्रोग्राम सजा। आप दोनों के लिए फूल, तोहफे और बहुत सा प्यार। आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, इस वीडियो की तैयारी के लिए पाकिस्तान टेलीविज़न के प्रोग्रामों से मदद ली गई है, जिसके लिए हम उनके तहे दिल से मशकूर हैं। उम्मीद है हमारी आज की इस कोशिश ने आपके बचपन की यादों को ताज़ा कर दिया होगा। आप हमारे चैनल पर पाकिस्तान टेलीविज़न के सुनहरी दौर से मुतल्लिक दीगर वीडियोज़ भी मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करना और अपना कीमती तबसरा करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें। आपका बहुत शुक्रिया।